वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निं निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलद् अश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकेन चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु वामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದಿವ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಾಬ್ಧಂ ಅಮೋಘ ದರ್ಶನೋ ಜಿತಾನೀಲಾತ್ಮ ವಿಜಿತೋ ಭಯೇಂದ್ರಿಯಃ ಅತಪ್ಯತ ಸ್ಮಾಖಿಲ ಲೋಕತಾಪನಂ ತಪಸ್ತಾಪಿಯಾಂಸ್ ತಪತಾಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. Divyam, pertaining to the demigods in the higher planets. Sahasra, 1000 abdham years. Amogha, spotless, without a tinge of impurity. Darshanaha, one who has such a vision of life. Jita, controlled. Anila, life. Atma, mind. Vijita, controlled over. Ubhaya, both. Indriyaha, one who has such senses. Atapyata, executed. Penance. Sma, in the past. Akhila, all. Loka, planet. Tapanam, enlightening. Tapaha, penance. Tapiyan, extremely hard penance. Tapatam, of all the executors of penances. Samahitaha, thus situated. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Lord Brahma underwent penances for 1000 years by the calculation of the demigods.
he heard this transcendental vibration from the sky and he accepted it as divine. Thus he controlled his mind and senses, and the penances he executed were a great lesson for the living entities. Thus he is known as the greatest of all ascetics. ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಆದರೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದ ನಂತರ ಯಾರು ಅವ್ರದ್ದು ಸೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಕಮಲ, ಏನೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂತು. 16th and 21st ಲೆಟರ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಬಂತು. 16, 21. ಅವರು 16, 21 ಏನಾಗ್ತದೆ? 16ನೇ ಅಕ್ಷರ ತ, 21ನೇದು ಪ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಂತು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಕೇಳ್ಕೋತ ಕೂಡು ಬದಲಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಮತ್ತಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದವ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಹಾಳು ಬಾವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ವೆಲ್ ಅಂತ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ವೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವ ನಡ್ಕೋತ ಹೋದವ ಅಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾನ. ಈ ಬಿದ್ದ ಒಳಗೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಒದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ 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 ಒದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಜನ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರಪ್ಪ? ಹೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಾನ. ಈಗ ಅವನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಬಾವಿ ಜಿಗಿತಾರೆ. ಹೊರಗಿದ್ದವರು ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಒಗಿತಾರಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾವ ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊರಗಿನವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹಗ್ಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಜಗ್ಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಇದು. ಅದರಂಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ದಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಹಗ್ಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲದ ಈಗ ಹುಡುಕ್ಯಾಡೋಣ ಹಗ್ಗ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಆ ಹಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ರೋಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಗುರುಗಳದು ಆದೇಶ ಏನದ, ಸಂದೇಶ ಆದೇಶ ಏನದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಗ್ಗನ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ, ನಂದೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತ ಮಾಡೋ. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರೋಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾ ಈಗ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಂಡರ್ವೆಂಟ್ ತಪಸ್ಸು ಪೆನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 1000 years, 1000 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದು 12 ತಾಸು ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲೇ 1000 ಯುಗ, 4 ರಂಗ, ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಯುಗ ದಾಟ್ತಾವ 4 ರಂಗ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 12 ತಾಸು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1000, ಒಂದೇ 1000, 1000 ಅಲ್ಲ, 1000 years ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳು ದಾಟ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಮ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ 12 ತಾಸು, ಏನು ರೀ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಗುರುವಾರ ಮುಗೀತು, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೀವಿ, ಶನಿವಾರ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತವಾರ ಬಂತು. ಏನು ರೀ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತವಾರ, 1 ವಾರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಏಕಾದಶಿ ಅದ. ಮೊನ್ನೆ ಆಗ್ಯದಲ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅವರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ತಾವು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಟೈಮ್ ಹುಳ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಅವು ಹಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಬೀಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ, ಹಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗ್ಗಿ ಹುಳ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ರಿತ. ಅದ್ರಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. He heard the transcendental vibration from the sky and he accepted it as divine. ಇದು ವಾಣಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಪುಹು ಫಿಸಿಕಲ್, ವಾಣಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿವೈನ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. Thus he controlled his mind and senses. ತಪಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸತತ ಬರೀ ತಿನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ತೆಗಿಬೇಕೆಲ್ಲ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರಿ. ಇದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬು ಜೋರು ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಮಗು ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತ ನಕ್ಕೋತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನೋವು ಆದಂಗೆ ಆದ ಕರೆ ನಾನು ನಗಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೋಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 8 ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. 8 ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಮ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ನಿಯಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಗೆ ಕೂಡಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಕಾಲು ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಟ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಸನ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಮ ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಸನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ಯಾಹಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಹಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋದು. ಏನದು ತಿನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಏನಾರ ತಪ್ಪಲ, ಹಣ್ಣು, ಏನಾರು ಗಡ್ಡಿ, ಗೆಣಸು ಇಂಥವೇನಾರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರು. ಧ್ರುವ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ರೀತಿ. ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ನಾವು 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಸರಿ ತಿನ್ನೋದು, 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಅದು ಬಂದು ಫುಲ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟಾಪ್. ನೀರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸ್ಟಾಪ್. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ 5 ಥರದ ವಾಯು, ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉಡಾನ, ಸಮಾನ, ಅವನ್ನೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ. ಅದ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತರು. ಆ ರೀತಿ ಹೊರಗಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಆಮೇಲೆ ಧಾರಣ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ, ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಿ. ಈಗ ನಡಕ್ಕೆ ಏನಾರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಿಂದ್ವಿ ಕುಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಫುಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ದದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು.
ಇವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೇನು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್. 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಹಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವೇರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಪಾಠ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. Thus he is known as the greatest of all ascetics. Ascetics ಈ ರೀತಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರ್ಡ್ ದಿ occult sound tapa. Thus he did not see the person who vibrated the sound, and still he accepted the instruction as beneficial for him, and therefore he engaged himself in meditation for 1000 celestial years. 1 celestial year is equal to 6 into 30 into 12 into 1000 of our years. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಪ್ರಭುಪಾದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. 1 celestial year is ಆಯ್ತಾ. His acceptance of this sound was due to his pure vision of the absolute nature of the Lord. ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಂತು. 16, 21 ಇಷ್ಟು ಕೇಳಬಂದದ. 16, 21 ಅವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ತಪ ಅದರದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪತ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪತನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೀಗ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಭಾಳ ಪತೀತರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಲಘುನ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ 1.5 ತಾಸು ಮುಂಚೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವನ್ನ. ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ತರಂಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಬರ್ರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಾಯ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, 7ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತು 8ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಡೀತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಸತ್ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ 1.5 ತಾಸು ಸತ್ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೋರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. जो सोवत वो खोवत, जो ಜಾಗವತ वो ಪಾವತ. ಯಾರು ಮಲ್ಕೋತಾರ ಹೋಯ್ತು, ಕೋವತ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್. ಜಾಗವತ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಕೃಪಾದಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಯೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ.
ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಕ ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ. 1.5 ತಾಸು ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜೋರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಫೀಸು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಮಾನ್ ಜೋರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ತಮೋಗುಣ. ಆ ಹುಡುಗರು ಹೊಳೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಂದ ಬಸ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು, ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊಳೆ ಹೋಗೋ ಜನ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೌಕರಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ. ಮತ್ತಿದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಮತ್ತೇನು ತಪಸ್ಸು ಹೇಳ್ಯಾರೀಗ? ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ 2. ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅವೆ. ನಮಗಂತೂ ಭಾಳ ಸರಳ. 1 ತಿಂಗಳ ತೊಪ್ಪಲ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊಸರಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಲವು ಮಾತುವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಅದ. 4 ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಪಾದಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಇಷ್ಟರ ಮಾಡಿರಿ ಅಪ್ಪ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ರೂಪಾದವ್ರು ನಿರ್ಜಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಿರ್ಜಲ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಿರ್ಜಲ್ ಉಪವಾಸ ಅದ್ರಿಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಏನು ರೂಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ಜಲ್ ರೂಪಾದವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇವು ಚತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಇಷ್ಟರ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು. ಇಲ್ಲರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ರಂಗ ಯಾವ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯದ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳೀನಿ, ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಶರೀರ ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಂತ ಇಟ್ವರಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಏನೋ ಶರೀರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಯದಂತ ಇಟ್ವರಿ. ನಿಮಗೇನಾಗ್ಯದ? ಆತ್ಮಕ್ಕೇನಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಯದಂದ್ರು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವು. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡೋದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ನಂಬರ್ 4
ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಬಂದು ನಿಂತೀವಿ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರ. ಬರೀ ಹೈವೇಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡೋದು. ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಕೋತ ನಿಂತಿರೋದು. ಅವ್ರಷ್ಟು ಮಾಡಾಕ್ತಾರ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಹೋದ್ರು ಮುಂದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದ್ರಿ ಅವರು. ಇವರು ನಮ್ದೇನಾದ ಕತಿ? ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಅಡಿಸೋದು ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಬಸ್ ಬಂತು, ಹತ್ತಲೋ ಬೇಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತಡ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ತಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ನಾವು ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊತ ನಿಂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 4 ಅಲ್ಲ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಡ. ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂತ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಒಂದು ಮೊಳಗ ಇದ್ದಾನಂತ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬದಲಾಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಮಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ. ಏನೋ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಾಯಿ 1ಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ, 2ಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಮಾಲಕನು ನಿಂತ ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಮಲಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ನಿಂತ. ಇದೇನು ಉದಾಹರಣೆ ರೀಪ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಕೂತೀವಿ, ಕಾಯ್ಕೋತ ಅವ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ತಿರುಗ್ತಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರು. ಬರೀ ಇದಾತಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದು, ಓಡಾಡೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟು, ಬರೀ ಇದ್ರಾಗ ಹೋದ ಟೈಮ್. ಭಕ್ತಿ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೌಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ ಆ ನಾಯಿ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ? ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದ. ಅದರಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತಾನ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅದ, ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಬರ್ರಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತೀನಿ, ಹೊಳ್ಳೆ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಹೊಳ್ಳೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜೀವ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಮಾಡಿ 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 ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರು, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಜೀವ. ಅವ್ರು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಲಾಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಕರ್ಮದಿತ್ತು. ಆ ಕರ್ಮನೂ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಜಾ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟೋ ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ರಜಾ ಹಾಕೋದು, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು.
ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್ ಬರೆದಿಟ್ಟುವರಿ ಇದನ್ನು. ನಾವು ಯಾವ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಹೇಳಿದ ಆಗಲೇ ಏನು ತಪಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್, ಅಷ್ಟರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗೆ ಉಳಿತೀವಿ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು, ಏನೂ ತಿಳಿದ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬರೀ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಸ್ಥಿರ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾರದ ಏನೋ ಭಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಬರೀ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು. ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ 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 ಚಕ 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 ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕಾರಿಂದ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಕಾರಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಅದರಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣದ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ಶರೀರದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ? ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾನ? ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಗೋವಿಂದ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಶರೀರದ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡೋದು. ಈ ಶರೀರದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ? ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. The best way of understanding is to accept such divine instructions. And Brahma, the prime spiritual master of everyone, is the living example of this process of receiving transcendental knowledge. ಈಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಹಂಗೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದು ತಿನ್ನು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದದ, ತೊಪ್ಪಲಿ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನು. ಈಗ ಬೇಡ, ಚತುರ್ಮಾಸ ನಡೆತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಗುಗೇನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರ ನೋಡಿ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಚಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತದಾಗ ಬೇಕಾದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನವ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇದದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದದ, ಲೈಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಬಿಸಿಲಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಬಿಸಿಲಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ. ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಗಂಡಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೈ ಮುಖ ಅದು ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಗತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು. ಆದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ತೋರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ರಿಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಜಪ ಮಾಡಿರಿ. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದಿಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸಂಘ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದೇಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಆವಾಗ ತಿಳಿತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಜಪ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಹೋಗತ್ತಾಗಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮ ನಾಮಿನ ಥ್ರೂ ಸೌಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಮಗ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ, ಮಗಳೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿವಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಬರೀ ಸೌಂಡೇ ಇಟ್ಕೋರಿ ಬೇಕಾರೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಸೌಂಡ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ನಾವೇನು ಕೇಳೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita or any revealed scripture, ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಬಿ accepted as an ordinary mundane sound without transcendental potency. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೇನು ಈ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನಿಂದೇ ಬಂದಿದ್ದು. One has to receive the transcendental sound from the right source. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುರು ಪರಂಪರದಿಂದನೇ ತಗೋಬೇಕು. Accept it as a reality and prosecute the directions without hesitation. The secret of success is to receive the sound from the right source of a bona fide spiritual master. Mundane manufactured sound has no potency, and as such, seemingly transcendental sound received from an unauthorized person also has no potency. ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನ ಏ ಮಂತ್ರಸ್ತೆ ನಿಷ್ಫಲ ಮತಃ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರಂಪರ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಇದೇ ಭಾಗವತ. ಪರಂಪರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಪರಂಪರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೀಗ? ಇದು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಬುಲೆಟ್ ಅದ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿಕೀಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬುಲೆಟ್ ಅದ. ಈಗ ಬುಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನವ. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬುಲೆಟ್ ಅದ ಕರೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಒಗದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದೇ ಬುಲೆಟ್ ಗನ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಅದರಂಗೆ ಪರಂಪರದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆದ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿದಾಗೂ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ. One should be qualified enough to discern such transcendental potency, and either by discriminating
or by fortunate chance, if one is able to receive the transcendental sound from bona fides, which is path of liberation, guarantee. ಪರಂಪರಾದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ ಇವತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಗುರುಗಳು ಇವು ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅದ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಬಟನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಟನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅದ, ಸಾಕೆಟ್ ಅದ, ಸ್ವಿಚ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚಟ್ಪಟ್ 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 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅದ, ಸಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪರಂಪರಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋದು, ಪಟ್ 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 ಅನ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಆರಿಸೋದು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪರಂಪರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಚಾಲು ಅದ, ಲೈವ್ ವೈರ್. ಆಯ್ತಾ? Following the orders of a bona fide spiritual master is the only duty of the disciple, and his completely faithful execution of the order of bona fide spiritual master is the secret of success. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಮತ್ತೇನಾರು ಇಲ್ದಿದ್ದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಮುನೆಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತನೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.3 ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ 2 grades of senses by means of sense perception and sense organs, because he had to engage such senses in the execution of the order of the Lord. Therefore, controlling the senses means engaging them in the transcendental service of the Lord. The Lord's order descends in disciplic succession. ಆರೋಹ ಪಂಥ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೋಹ ಪಂಥ. ಆರೋಹ ಪಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾದಿಂದ. ಅವರೋಹ ಪಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದೇ ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾವಂತೀವ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೇವರಿಂದ ಬಂತು ಜ್ಞಾನ, ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲಿ. Such execution of the penance is in full faith and sincerity made Brahmaji so powerful that he became the creator of the universe. ಆ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿಬೇಕಾರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್,
ಆರ್ಡಿನರಿ ಇರೋಕ್ಕಂತೂ ಶಕ್ತಿಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸಚ್ ಪವರ್, he is called the best amongst all the ತಪಸ್ವೀಸ್. ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯತನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಥ ತಪಸ್ಸಿಂದ, ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.